Hello, I'm Tom Byrne, President of the Korea Society located here in New York City. Thank you all for joining our program on the coronavirus pandemic, Lessons from South Korea. A conversation with Dr. Kim Woo-Joo, Professor of Infectious Diseases at Korea University Gudo Hospital in Seoul. There's a lot for us to learn here in the US, and we are learning as we go. I'm speaking this evening from my home in New York City. The staff of the Korea Society and I have been working from home since March 20th, when Governor Andrew Cuomo ordered the lockdown on business activity in New York as the virus started taking a heavy toll here. During this difficult time, I would like to note that the Korea Society remains committed to carrying out our mission of enhancing awareness, understanding, and cooperation between the peoples of Korea and America. I am proud of the efforts the staff are putting into producing a steady stream of online and visual content in all our program areas, policy, education, and arts and culture in the past 3 weeks. Now, I would like to introduce Professor Kim. He received his medical degree from the Korea University College of Medicine in 1983 and has had a distinguished career with many accomplishments as a clinical instructor, researcher, and public health policy expert. Professor Kim has been advising the Korea Centers for Disease Control and Prevention on influenza pandemic preparedness, as well as on the development of influenza pandemic vaccines since 2007. At the time of the MERS outbreak in Korea in 2015, Professor Kim served as the leader of the country's rapid response team and was also the special supervisor to the Prime Minister to help the government end the outbreak, which was accomplished within 2 months. Remarkable. In the recent 5 years, Professor Kim has published numerous articles in international journals, including The Lancet, the Journal of Infectious Diseases, the Journal of Clinical Virology, and the Journal of Medical Virology. Professor Kim, now I'd like to ask my first question. Dr. Kim, how did you choose medicine as your profession? And what made you develop your special interest in the treatment and study of infectious diseases, such as seasonal influenza, influenza A, MERS, pneumonia, hantavirus, and HIV/AIDS? 네, 제가 농촌에서 자라서 10살 때 서울로 공부를 하러 와서 고등학교 졸업하고 대학에 진학할 때 전공을 판검사 또는 의사. 그 당시 1960 서울에 올라온 이후에 쭉 공부하면서 의사냐 판검사냐 이런 전공 결정에 있어서 부모님께서 세상에 도움이 되는 사람이 되라 그런 말씀을 하셨기 때문에 의사가 되는 것이 더 좋겠다. 또 의대에 들어가서도 내과 의사가 여러 가지 아프리카나 개발도상국에 가서 의료봉사할 때도 의사가 도움이 되고, 그래서 내과 의사가 됐고, 또 1987년부터 3년 동안 군대 복무를, 한국은 젊은 남자라면 의무 복무를 3년 해야 되는데 군대 군의관으로서 캡틴으로 대위로 3년 있으면서 전염병 감염병에 대한 관심을 갖게 됐습니다. 그래서 1990년에 감염병 전문의로 첫 전공을 정하게 됐고요. 감염병 전문의 하면서도 특히 인플루엔자나 호흡기 바이러스를 하게 된 것은 저희 스승이 지금 돌아가셨지만 스승께서 이 인플루엔자가 굉장히 중요하다. 팬데믹 인플루엔자라든지 신종 인플루엔자가 인류를 위협하니까 인플루엔자 전공을 하는 게 좋겠다 지도를 하게 됐고, 특히 1999년도에 김대중 대통령 정부 시절에 한국 국립보건원 코리안 NIH의 디비전 오브 레스피레이터리 디지즈, 그러니까 레스피레이터 바이러스, 호흡기 바이러스과 가장을 겸직을 했습니다. 제가 대학병원에 의사로 있으면서 공무원 2년 동안 겸직하면서 호흡기 바이러스를 하다 보니까 인플루엔자, 또 홍역, 또 이런 사스,
이런 메스와 같은 호키 바이러스에 주로 전문가가 돼서 쭉 지난 30년 동안 이제 감염병 분야에서 특히 이 인플루엔자나 호키 바이러스 쪽에 쭉 전공을 하게 됐습니다. Okay, thank you, Dr. Kim. Well, I'm glad your mother gave you the advice that you should work in an area that helps contribute to the to human welfare and to human society. Certainly, under these difficult times, we appreciate all the efforts that you and your fellow medical professionals are making. 감사합니다. 이 뭐 여러 가지 사스, 신종 인플루엔자, 머스를 겪으면서 그 상당히 많은 이제 어려움을 겪었지만 그 책임감이라는 것이 그 어려움을 견뎌내고 가능하면 그 통제하는데 이 어려운 신종감염병을 통제하는데 이제 온 노력을 하게 된 원동력이었고 지금 이 코로나19 상황에서도 역시 이 책임감 어떤 전문가로서 국민하고 또 우리 한국의 또 애국의 세계적인 어려움을 제가 전문가로서 도와줄 수 있는 그 노력을 하는데 이제 원동력이 되고 있습니다. Well, we certainly appreciate your dedication to those efforts. Let me ask you, the second question I have is, would you share with us the nature of your advisory work on the influenza pandemic preparedness plan for the Korea Centers for Disease Control and Prevention, and also your work during the 2015 MERS coronavirus outbreak in Korea as the leader of the rapid response team? What lessons can you draw to deal with the current pandemic from those experiences? 2000년에 이제 그 2000 홍역을 겪고 또 2003년 사스, 2009년 신종 인플루엔자 팬데믹, 또 2015년 메르스 이렇게 쭉 여러 가지 겪었을 때 가장 제가 많이 관여를 했고 또 그 어려움을 겪었던 부분이 2009년 신종 인플루엔자, 그다음에 2015년 메르스, 또 이번에 코비드 19 아웃브레이크인데요. 2009년 신종 인플루엔자는 뭐 그 전에 2006년도에 이제 대한민국의 그 팬데믹 인플루엔자 프리페어드니스 앤 리스폰스 플랜이라고 계획을 세웠었습니다. 팬데믹 인플루엔자가 그때 전 세계적으로 올 상황이어서 특히 에비안 플루, 조리 인플루엔자 같은 것들이 계속 유행했기 때문에 대한민국도 이제 그 국가적인 팬데믹 프리페어드 리스폰스 플랜을 짰었고 당시에 제가 KCDC와 함께 타미플루 비축, 항바이러스 비축, 그다음에 팬데믹 백신 개발 이런 또 백신 접종 우선순위 이런 것들을 미리 준비를 했었고 실제 2009년 신종 인플루엔자 팬데믹 상황에서 또 제가 직접 그 백신 회사와 함께 대한민국의 이제 신종 인플루엔자 백신을 임상 시험을 주관 책임자로서 신속하게 개발을 해서 당시 1,400만 명한테 국민이 이제 백신을 안전하게 맞을 수 있었고 그로 인해서 2009년 신종 인플루엔자로 인한 피해를 최소화할 수 있었던 것이 상당히 어려웠지만 실제 제가 직접 백신 개발 또 항바이러스제 투약에 대한 국가적인 정책에 직접 기여해서 상당히 보람이 있었습니다. 특히 어려웠던 부분이 이제 2015년 머스 코비 아웃브레이크 당시인데요. 그때 제가 이제 대한감염학회 코리안 소사이어티 오브 인펙셔스 디지즈의 프레지던트였기 때문에 알다시피 2015년 5월에 20일 날 첫 환자가 머스 코비 환자가 중동에서 왔고 초기 한 열흘 동안 이제 KCDC에서 제대로 컨트롤 못해서 환자들이 많이 생기고 여러 병원에서 감염이 생겼습니다. 이제 그런 시점에서 5월 31일 날 정부에서 저한테 직접 참여해서 정부의 즉각 대응 팀장 또 국무총리 특별보좌관 또 민관합동 메르스 대응 공동위원장 이런 직함들을 주면서 직접 제가 정부와 함께 각 병원에서
머스코비 아웃브레이크가 집단적으로 발생하는 걸 병원 현장에 가서 위험 평가를 하고 뭐 병원 폐쇄라든지 격리라든지 치료라든지 이런 거에 아주 적극 관여를 했고, 다행히 7월 초에 2개월 만에 이제 머스코비 아웃브레이크가 통제가 됐습니다. 당시에 또 전 세계가 대한민국을 주시했었고, 대한민국이 머스코비 아웃브레이크를 잘 하는지, 초기에 잘 못한다는 비난도 있었고, 그런 압박감 속에서 신속하게 또 통제를 하면서 또 다행히 전 세계에서도 한국이 마무리를 잘했다라는 인상을 갖게 됐습니다. 뭐 이런 여러 가지 제가 이제 뭐 감염병 전문의로 30년간을 겪은 여러 가지 결핵, 공역, 에이즈, 사스, 신종플루, 메르스 뭐 이런 걸 다 겪어도 이번에 코비드 19 아웃브레이크가 가장 어려운 것 같습니다. 지금 뭐 신종합병이라는 병 자체가 기본적으로 항바이러스 치료제도 없고 백신도 없고 이런 상황에서 환자는 발생하고 사망자가 속출하기 때문에 일반 대중은 공포에 휩싸이게 되고 페이크 뉴스라든지 미스인포메이션에 휘둘리게 됩니다. 그렇기 때문에 상당히 어려운데 가장 기본은 사이언스다는 거죠. 이건 과학이고 사이언티픽 에비던스를 바탕으로 한 냉정한 대응이 중요하다는 겁니다. 이 뭐 근거 없는 소문에 의한 공포도 필요 없고 또 낙관적인 것을 넘어서 방심하는 것은 더 위험하고, 항상 긴장의 끈을 놓지 않고 과학적인 근거에 따라서 냉정하게 대응하는 것이 중요하다. 이것이 가장 중요한 교훈이라고 하겠습니다. Well, I hope public health officials and government officials here in the U.S. Listen to that, because often I think there's a lot of fear, and perhaps a lot of fear is driving our policies and strategies towards dealing with this disease, as serious as it is. I'd like to ask you a question on when did you first realize that this virus, the COVID-19 virus, was deadlier than the 2002 SARS virus, as well as the 2015 MERS virus? What facts informed your thinking? 이 코비드 19이 출현한 것은 처음 알게 된 것은 이제 뭐 2019년 12월 말에 이제 우한에서 개질이 돈다라는 이제 소문은 있었지만, 이제 공식적으로 KCDC에서 알려준 협조 내용은 1월 10일 날 회의에서였는데, 이제 당시 중국에서 발표는 우한에서 시작된 원인 불명 폐렴에서 사망자는 없었다. 또 사람 간 전파는 없다. 의료진 감염이 없다라고 해서 그때만 해도 이제 이거 큰 문제는 아니겠거니 하는 좀 안심하는 생각을 가졌지만, 또 한편으로는 중국이 2003년 사스에도 지연 보고를 하고 숨기고 해서 중국에서 나온 정보를 발표 그대로 믿을 수는 없다. 한편에 좀 찜찜한 구석이 있었습니다. 1월 10일 뒤에 중국의 그 유명한 사스 영웅이라고 하는 종난산 박사가 사람 간 전파가 있다. 또 사망자가 발생했다. 의료진이 감염됐다. 다수가. 이렇게 열흘 만에 발표를 180도 바꾼 발표를 하면서 그 시점에서 제가 이거 큰일 났다. 엎질러진 물이구나. 열흘 사이에 이렇게 태도가 바뀌었다는 건 그전부터 문제가 심각했는데 숨기고 있었구나 라는 것을 직감적으로 알았습니다. 제 감염병 전문의로서 30년 생애를 통해서 직감적으로 1월 20일 날 이 코비드 19은 과거 사스나 메르스와 다르다. 전염력도 빠르고 고령자나 기초질환 사망하는 이거 다루기 어렵겠다. 이런 생각을 했습니다. 기본적으로 신종합병은
백신 치료제도 없고, 특히나 이번에 코비드 19은 갑자기 툭 튀어나온 언노운스의 범주기 때문에 일단은 정체를 잘 모르는 상황에서 시작했기 때문에 어떤 정부든 초기 대응에 어려울 것이다. 그런 것을 직감적으로 알아서 상당히 정신을 바짝 차리고 특히 동양의 손자병법이라는 병법서가 있는데, 손자병법이라는 건 아주 오래전에 군사전략가인데, 이분이 한 유명한 말이 있습니다. 이 전쟁에 있어서 지피지기면 백전불태다. 그런 격언을 하셨는데, 이 신종 바이러스와의 전쟁은 이것도 일종의 전쟁입니다. 그래서 여기에서도 우리가 지피지기가 제일 중요하다. 그러니까 적을 알고 나를 알면 100번 싸워서 100번 크게 낭패를 보지 않는다라는 얘기인데, 코비드 19이 적이기 때문에 우선 코비드 19의 정체를 정확히 아는 것이 중요했고, 또 지기는 나를 아는 것인데, 이 코비드 19의 예방 방법, 치료제, 백신 개발, 이런 것이 잘 갖춰주었을 때 크게 낭패를 보지 않는다. 이렇게 저는 이해를 했기 때문에 이 코비드 19이 1월 20일 날 본 모습을 처음 드러냈을 때, 코비드 19의 정체를 잘 알고, 또 대한민국이 갖고 있는 방역이나 여러 가지 백신 치료제 개발 전략을 잘 짜서 대응해야 되겠다. 이런 생각이 처음에 들었습니다. Right. Well, thank goodness you had all this experience to apply to this quite exceptional outbreak. Um, in South Korea, the COVID-19 infection and mortality rates have peaked earlier and at relatively much lower levels in the hardest hit countries in Europe and also here in New York City as well. How did Korea achieve this relatively effective outcome? Through what combination of resources, travel bans or quarantines at your airports, or overall policy? And what was the complete picture of Korea's response to COVID-19? 지금 유럽과 미국에서 이 코비드 19 유행이 급격하게 확산되고 통제되지 않는 걸 보면서 좀 안타까웠습니다. 이 선진국으로 알고 있고 잘 대비가 돼 있는데도 거의 기습을 당한 상황으로 왜 잘 대응을 하지 못할까? 저도 상당히 의아스러운데, 제가 생각하기에는 이런 것 같습니다. 이 대한민국도 2009년 신종인플루엔자 팬데믹을 경험했고, 특히나 2015년 메르스 코로나 바이러스 아웃브레이크를 겪으면서 그때 특히 메르스 코로나 바이러스 때 초기에는 지금 미국이 당황해하는 것처럼 초기에 많이 피해도 있고 통제를 잘 못했습니다. 그렇지만 빠르게 수습하면서 얻은 경험 또 교훈들이 상당히 지금 코비드 19 대응에 많은 도움을 얻고 있습니다. 그러니까 2015년 메르스 때 그때 186명의 환자와 38명의 사망자, 치명률이 20%를 기록했는데 상당히 이 단기간에 많은 환자와 사망자가 생겨서 국가적으로 어려움을 겪으면서도 많은 교훈을 얻었고, 또 그 이후에 방역 체계 개선, 또 의료 감염 관리를 강화하는 이런 조치들, 또 많은 국민들이 신종인플루엔자 팬데믹과 2009년 신종인플루엔자 팬데믹과 또 2015년 메르스를 크게 겪으면서 개인 위생과 손 씻기, 마스크 착용에 대한 교훈을 많이 얻었습니다. 그런 경험과 교훈과 또 그것을 바탕으로 한 방역 체계 개선, 국민의 위생 수준 향상이 이번 코비드 19 아웃브레이크에 있어서 큰 효과를 발휘하고 있는 것 같습니다. 우선 인천공항 굉장히 세계적으로 유명한 허브인데, 이 인천공항을 통해서 1년에도 6, 7천만 명이 들어오고 나가는데, 거기서 검역을 기본적으로 초기에 첫 환자를 이제 공항 검역에서 발견했을 정도로 잘했고,
또 질병관리본부 KCDC는 메르스 때 경험을 바탕으로 해서 환자를 조기에 발견해서 확진하고 또 이 동선을 따라서 이동 동선을 따라서 접촉한 사람을 찾아서 2주간 자가격리를 하고 이런 것을 어렵지만 아주 꼼꼼하게 잘 수행했고 또 진단키트의 그 조기 개발과 대량 생산 배포도 굉장히 유용했는데 이것도 2009년 신종플루 팬데믹 때 일단 진단키트 개발의 중요성을 알고 또 2015년에도 빠르게 진단키트 개발을 했었습니다. 그리고 그런 경험이 있기 때문에 또 인프라가 있습니다. 대한민국에 이 분자진단이라고 하는 소위 PCR 확진 검사 키트를 개발하는 세계적으로 우수한 회사들이 여러 있습니다. 그래서 이런 메르스 상황에 있어서도 빠르게 죄송합니다. 코비드 19 아웃브레이크에 있어서도 빠르게 진단 키트를 개발할 때 이런 인프라가 있었기 때문에 질병관리본부의 신속한 또 개발 결정, 또 식약처의 신속 허가제도, 또 이 개발에 응한 많은 분자진단 회사가 있었기 때문에 이런 진단 키트 개발이 빨랐고 대량 생산해서 현장에서 가급적 많은 환자를 대상으로 진단 검사를 수행했던 것이 지금 상대적으로 코비드 19 유행에 있어서 한국에서 잘 지금 방역하고 있다라고 원인이 됐다고 생각이 됩니다. Yes, I certainly recognize that. You have the infrastructure in place from your previous experiences, and therefore we're not surprised. Here in the United States, this public health crisis is often compared with the surprise that we had with the September 11th attacks. It's also by some commentators likened to a public health Pearl Harbor. So, right, the U.S. really wasn't prepared for this. If I could just follow up a little bit on that. One of the surprising things in the U.S. is there's still, I know from people I know, the rapid testing, the diagnostic testing, still lags at what Korea has managed to implement. And I really am not sure how effective we are at the contact and case follow-up. But that, I think, requires a lot of infrastructure, a lot of public health resources. How did Korea get all these resources to come into action so quickly? 제 의견으로는 저도 사실 뭐 2015년 메르스 5월에 이제 시작한 메르스 초기는 지금 미국하고 똑같았습니다. 한국도 당황해하고 환자들이 병원에서 폭발적으로 발생하면서 초기에 어쩔 줄 몰라 하고 이제 우왕좌왕한 면은 있습니다. 지금 미국이나 유럽이 왜 지금 초기 대응이 미흡했나? 이제 제 의견은 이런 신종감염병은 일종의 스트레스 테스트인데 평상시에는 잘 돌아가는 공중보건 체계도 이런 신종감염병의 그 유행에서는 약점들이 다 드러나는 거죠. 특히나 이제 미국이나 유럽은 메르스나 이런 큰 유행을 겪질 않았습니다. 일종의 스트레스 테스트를 받지 못했던 거죠. 그러니까 메르스 중동에서 뭐 한두 명 스포라딕 케이스가 뭐 미국이나 유럽 국가에 있었지만 2015년 한국 메르스처럼 대규모로 발생은 안 했기 때문에 그 스트레스 테스트를 받지 못해서 방역 체계의 약점을 모르고 있었던 거죠. 그런 것이 어떻게 보면 안심을 넘어서 이제 방심이 돼서 지금 어려움을 겪고 있는 것이라고 보고 그런 면에서 좀 약간 동병상련입니다. 2015년 한국이 초기에 잘 못했기 때문이죠. 근데 어쨌든 한국이 이렇게 잘하게 된 직접적인 계기는 2015년에 초기 대응 실패 이후에 빠르게 모든 총력을 국가와 의료계와 국민이 협력해서 이제 퇴치를 하는데 이제 큰 기여를 했는데 그때 얻은 노하우들이
지금에 와서 이제 효력을 발휘하는데, 이제 그때 당시에 이 지금 환자를 찾고 동선 추적하고 접촉자 찾아서 2주간 격리하는 이 단순하지만 상당히 레이버 인텐시브하고 집중력이 요하는 이런 조치들, 쿼런틴 조치들을 하면서 역학조사관이 많이 그 중심되는데, 그래서 역학조사관을 증원을 했습니다. 인력을 증원하고 KCDC 조직도 차관급으로 높이고 에머전시 오퍼레이팅 센터라고 하는 조직도 좀 키워서 만들고 각 지방자치단체도 역학조사관을 충원하고 또 위기 상황에서 래피드 리스폰스 팀이라는 것을 조직할 수 있도록 법령도 감염병 예방 및 관리에 관한 법률도 강화하고 이런 것들이 또 병원의 또 병원 감염 관리에 관한 전문 조직 전문가 키우고 정부에서 지원하고 메르스 이후에 이제 강화된 그런 이 신종합병 대응 시스템이 됐다는 것이고 이번 상황에서도 뭐 그런 노하우와 그런 인프라가 이제 발휘가 돼서 상대적으로 지금 잘 통제를 하고 있는데 거기에 더해서 이 드라이브 스루라든지 워크 스루 진단 스테이션과 같은 창의적인 아이디어로 또 그 진단의 속도를 좀 빠르게 하고 또 사실 환자 확진 동선 추적 접촉자 격리 자가 격리 이런 것들에서 이 역학조사관이 조사를 하지만 IT 인포메이션 앤 테크놀로지 CCTV를 모니터해서 접촉자를 추적하고 또 스마트폰 이동 그 GPS 위치 추적으로 또 이 확진 환자의 동선과 접촉자 추적에 활용하고 또 자가격리 할 때는 자가격리 어플리케이션을 스마트폰에 심어서 자가격리 상태를 모니터링하는 이 IT 기술을 접목함으로 해서 어떤 효율적으로 인력이 많이 소요되지만 IT 기술을 이용해서 효율성을 높이는 그런 창의적인 아이디어가 이번에 이제 덧붙여지면서 상대적으로 이런 방역을 좀 수행할 수 있었다고 생각이 됩니다. Yes, it's certainly remarkable what Korea has done. Here in New York City, I think what we're seeing in recent days is greater public awareness of the need to social distance and when we go outside to wear a mask to help reduce the odds or the probability of spreading the disease. So I think the U.S. is learning, but it seems like we're just starting on the learning curve. I'd like to ask you a question that relates to a statement that Dr. Anthony Fauci, the director of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases in the U.S., said on a TV news show on Sunday, where he warned the nation that it's not just our challenge, but it's a global challenge. Unless we get this globally under control, there's a very good chance that it will assume a seasonal nature. So, what do you think about that? How does the U.S., Korea, and other countries get this under control globally? 예, 상당히 어려운 질문이지만 상당히 또 중요한 우리가 생각해봐야 될 지금 전략 지점이라고 봅니다. 백신 개발이 정답인데 이제 앤소니 파우치 소장도 모든 것이 순조로이 임상 시험이나 절차가 잘 됐을 때라는 전제를 달아서 18개월이 걸린다. 지금 뭐 3월 중순에 RNA 백신 임상 시험을 미국에서 시작을 했는데 모든 게 순조로 됐을 때 18개월이기 때문에 사실 뭐 올해 연내에 백신 개발은 불가능하다. 또 심지어 몇 년이 걸릴지 모른다. 이런 상황이기 때문에 이제 좀 더 좀 전망이 어둡습니다. 이런 측면에서 사실 뭐 2003년 사스처럼 적극적으로 방역을 해서 7개월 만에 전 세계적인 유행을 통제하고 더 이상 사스가 지금 코로나 바이러스 문제 안 됩니다. 이런 식으로 단기간에 이 코비드 19 아웃브레이크 통제에서 완전히 종식시키는 것이 가장 좋지만
지금 상황을 보면 지금 북반구에서 크게 유행을 하면서 여름에 북반구에서는 좀 사그라들지만 뭐 계절적 영향이라든지 방역을 통해서라든지 군집 면역을 획득해서라든지 북반구에서는 여름에 뭐 6, 7월에 조금 사그라들지만 이 남반구의 호주나 뭐 남미, 남아프리카 공화국에서 이제 여름에 북반구의 여름에 크게 유행할 가능성이 있고 그것이 또 겨울에 북반구로 다시 돌아와서 유행을 하는 일종의 이제 계절 인플루엔자가 겨울마다 유행하듯이 계절 코로나 19 감염이 반복될 가능성이 있다라는 것을 지금 파우치 소장은 경고하고 있는 거라고 생각이 됩니다. 그런 면에서 저도 동의하고요. 그래서 그러면 백신이 없는 상황에서 우리가 어떻게 할 것이냐? 치료제 개발이라도 신약 재창출이라는 기법을 통해서 빨리 개발을 해야 될 것이고, 이 지금 뭐 락다운이나 뭐 과격한 드래코니안 메저도 하지만 사실 그런 락다운을 오래 할 수는 없습니다. 결국 지속 가능하게 이 코비드 아웃브레이크를 컨트롤할 수 있는 것은 핸드워싱, 커프 에티켓, 마스크 웨어링, 엔바이러먼탈 클리닝과 같은 개인위생, 또 소셜 디스턴싱 이런 쿼런틴을 지속 서스테이너블하게 어떻게 유지하느냐. 그것도 사회나 경제적인 활동을 어느 정도 하면서 이 방역 조치를 균형점을 찾아서 코비드-19 유행은 통제하면서 사람들의 기본적인 경제 활동, 기본적인 그 서비스라든지 기본적인 체제 유지 기능들을 서스테이너블하게 가면서 어떻게 균형점을 찾느냐 하는 것이 지금 시급하다고 봅니다. Yes, I would certainly agree with you, Dr. Kim, because we're seeing here in the U.S. record unemployment rates, and the economic and social cost to this lockdown is starting to become quite substantial and wear on society, producing strains in society. Well, if the vaccine will take 18 months or longer, maybe we could, in the meantime, enhance our social distancing practices and make sure we're very diligent with hygiene, personal hygiene. But I'd like to just explore a little bit more the chances of developing a therapeutic drug regimen to combat coronavirus. I mean, what I understand, and this is how HIV/AIDS was finally contained and controlled, because I believe there's no vaccine for that yet, but there are effective drug regimens. In fact, there's a number of them, I believe. But so what progress are we making there? Where is Korea contributing to developing a therapeutic regime, perhaps based on your experience in treating this disease? And is there any international cooperation in doing this, or is it all done at the national level? 네, 지금 뭐 현실적으로 백신은 쉽지 않은 것 같고 결국 치료제 개발이 상당히 중요합니다. 지금 코비드-19이 이제 각국의 환자 발생이나 사망률이 다릅니다. 이제 한국의 경우는 현재 300명 이상의 확진 환자가 있고 200명 이상의 사망자가 발생해서 현 시점에서 전체 치명률은 약 2%입니다. 어떻게 보면 다른 이태리나 이런 데보다는 낮죠. 그렇지만 고령자, 80세 이상에서는 치명률이 20%, 또 70대 이상에서는 치명률이 한 8%. 그래서 상당히 이 고령자에서는 치명적인 질환이기 때문에 지금 치료제 개발에 대해서 이제 한국에서도 최근 많은 노력을 기울이고 있는데 두 가지 측면입니다. 드러그 리퍼포즈먼트와 컨발레스트 플라즈마, 그러니까 신약 재창출과 회복기 환자 혈장 치료 이 두 가지 측면에서 지금 활발하게 시작을 했는데 신약 재창출의 경우는 기존에 이제 허가받은 약을 어느 정도 안전성이나 이런 걸 알고 있기 때문에 시험관에서
코비드-19 바이러스를 억제하는 효과가 우수하다. 그런 약을 실제 환자 치료에 활용해서 효과를 좀 검증하는 작업인데, 가장 대표적으로 지금 한국 그 서울대학교 병원과 미국의 국립 알레르기 감염병 연구소가 국제 협력으로 에볼라 치료제로 이상까지 개발이 됐던 렘데시비어라고 하는 항바이러스제, 길리어드 사이언스가 개발을 하고 있죠. 이것을 서울대학교 병원과 미국 국립 알레르기 감염병 연구소가 국제 협력용으로 임상 연구를 시작했습니다. 뭐 환자 코비드-19 환자를 대상으로 3상 임상 시험을 시작한 것이 이제 대표적인 국제 협력을 통한 드러그 리퍼포즈먼트 사례가 되겠고, 그 이외에도 에이즈 치료제로 사용되고 있는 칼레트라, 또 말라리아 치료제로 사용되고 있던 클로로퀸, 저도 뭐 관여를 하고 있습니다만서도 그 이외에 뭐 시클레소나이드라든지 몇 가지 다른 약들의 신약 재창출을 위한 코비드-19 환자에서 임상 시험, 효력 또 안전성 연구를 시작을 했습니다. 상당히 이제 활발하게 시작되고 있는데, 뭐 모든 것이 적극적으로 잘 순조리 된다면 3, 4개월 정도 지나면 이 효과를 좀 과학적으로 검증할 수 있기를 좀 기대하고 있고요. 그 다음에 이제 회복기 환자 혈장입니다. 이건 뭐 100년 이상 신종감염병이 있으면 이 병을 앓고 난 환자의 회복기 2, 3주 지나서 혈액에 그 바이러스를 중화하는, 바이러스를 죽일 수 있는 항체가 생기기 때문에 회복 환자의 혈장을 기증받아서 중증 환자에 이제 투여하는 치료 전략인데, 이미 한국에서도 수일 전에 세브란스 병원에서 2명의 그 코비드-19 환자, 60대, 70대 2명의 환자, 중증 코비드-19 환자에서 회복기 혈장을 투여해서 환자가 호전되고 회복됐다. 그런 것이 매스컴에 나오면서 상당히 기대를 갖고 있고, 저와 같은 경우도 저도 그 녹십자라고 하는 그 혈장을 잘 제조하고 생산하고 팔고 있는 녹십자와 함께 이 회복기 혈장을 좀 많은 회복한 환자로부터 기증을 받아서 좀 중화항체도 측정하고 제품을 만들어서 좀 대량 생산함으로 해서 이 중증 코비드-19 환자가 왔을 때 즉시 투여할 수 있는 좀 대량 생산 또 신속 투여를 위한 지금 그 연구 개발을 시작했습니다. 따라서 한국에서도 지금 신약 재창출과 또 회복기 혈장에 대한 연구 개발을 적극적으로 하고 임상에서 적극적으로 적용하는 상황이 있다라고 말씀드리고, 이런 한국에서 경험을 미국과 뭐 다른 여러 나라와 공유해서 서로 도울 수 있는 기회가 되기를 기대하고 있습니다. Well, that's encouraging news to hear that you are making progress in these clinical studies and these other areas, and also that there's collaboration between the U.S. Institutions and your academic institutions. Following up on that, it seems like the U.S. has a lot of lessons to learn in terms of rapid drug testing and follow-up and drive-through testing. Is Korea playing a role in showing the U.S. how to do this and providing examples, or is this being done on a just national to national basis? 그 부분은 제가 지금 정부의 어떤 그런 내용, 실제적인 협력 내용은 제가 알고 있지 못하고 아마 정부 관료들이 답을 더 잘할 수 있을 것 같은데, 제가 잠깐 그 보충 설명드릴게요. 그 워크스루하고 드라이브스루는 사실상 의사가 개발한 겁니다. 왜냐하면 코비드-19 환자를 의심하는 열나고 기침 나는 환자를 병원에서 진단 키트를 활용하려면 환자로부터 호흡기 검체를 얻어야 되고, 또 그 과정에서 뭐 마스크나 고글이나 전신 가운이나 글러브, 전신 보호구를 착용하고
안전하게 검체 채취하고 또 그 소독하고 이런 과정이 적어도 1시간 이상 걸립니다. 그러니까 환자는 많은데 검체 채취하는데 이제 1시간 이상 걸리다 보니까 이것이 상당히 문제가 됐습니다. 왜냐면 이 검체 채취하는 의료진 안전을 위해서 또 그렇게 철저하게 보호구를 착용하고 이런 것인데, 1시간 이상 검체 채취하는데 문제가 많으니까 그 현장을 초기에 이제 관장하고 있던 이제 감염내과 의사와 또 현장의 의사들이 이런 필요에 의해서 이 드라이브 스루 나 이제 워크스루 다이그노스 스테이션을 창안했습니다. 그 아이디어를 냈고, 아마 필요는 발명의 어머니란 말 있듯이 이것이 현장에 있는 의사가 진단을 좀 단시간 내에 빨리 효율적으로 하자라는 측면에서 개발이 돼서 드라이브 스루 같은 경우는 이제 15분 정도 한 환자 검체 채취하는 과정이 15분으로 단축이 됐죠. 그런 아이디어가 이제 현장에서 나왔다. 그 말씀을 드리고자 합니다. Right. And this was a doctor in Korea? Was it a doctor down in Daegu or somewhere else in Korea? 이제 같은 감염내과 의사고, 이제 구체적으로는 인천의료원에 있는 이제 감염내과 의사 김진용이라고 하는 이제 젊은 의사인데 이제 감염내과 의사입니다. 저도 알고 있고, 그 인천의료원은 인천공항에서 들어오는 이제 이 코비드 19이나 이제 신종감염병 환자들을 음압실에 입원 치료하는 그런 방역 일선에 있는 감염병 전문 병원인데, 아마도 첫 번째 확진자를 아마 거기서 입원 치료를 했던 것으로 제가 기억하고 있기 때문에 드라이브 스루는 이 인천의료원의 김진용이라는 의사가 아이디어를 내서 개발을 했습니다. Well, that's an amazing story. I think many people in the U.S., I certainly didn't know exactly how that originated. Hopefully, more people will know. This is a global pandemic, and as you said, Dr. Kim, we'll need better international cooperation to deal with this. So I hope that the valuable experience and knowledge that Korea has developed can be merged with the vast resources in countries like the U.S. So that we can deal with this disease as quickly and as effectively as possible. I have one last question for you. It probably comes from my background in economics and finance, if I could ask you that question. So when there is a crisis, either economic crisis, it tends to be, as you mentioned earlier, there was complacency in the initial reaction to the coronavirus epidemic, I think particularly in Western countries. But the crisis often turns out to be a lot worse than people originally thought it would be. So what keeps you up at night, Dr. Kim? I mean, what really negative, what really bad outcome do you fear could materialize, even though it might be very low probability, but it would have very high severity? Is there anything that keeps you from sleeping at night, from getting a good rest so you can continue your admirable work? 참 어려운 질문이고, 저도 무엇이 제가 이제 밤잠을 설치면서 이 고민해야 되나, 이제 동기부여가 뭔가 이런 생각을 가끔은 합니다만서도, 지금 제가 의사지만 지금 이것은 이제 블랙스완의 일종이다. 경제에서 대한민국이 IMF 위기도 겪었고, 리먼 브라더스 위기도 겪었고, 공교롭게도 한 10년 정도, 약 10년 주기로 오고, 이번에도 아마 경제 디프레션이 있는데, 일종의 이제 신종감염병도 일종의 의학에 있어서 이제 블랙스완이죠. 예기치 않은 발생, 엄청난 피해, 이게 이제 공통된 특성이 있는 것이죠. 그런 측면에서 이 신종감염병 코비드 19 아웃브레이크가 이번에는 경제적인 세계적인 디프레션하고 다시 겹치면서 더 큰 피해를 일으키고 있다고 봅니다.
그러면 제가 왜 밤잠을 설치고 제가 뭐 신종플루나 메르스도 관여했고 이번에 또 코비드 19에 대해서 고민을 하는지, 그것은 아마 책임감인 것 같습니다. 기본적으로 제가 무엇이 지금 제가 감염병 전문가로서 오랜 경험과 또 지금 국가, 국민 또 세계적인 위기 상황에서 제가 어떤 기여를 할 수 있을까, 조금이라도 좀 도움이 돼야겠다라는 그 책임감, 리스폰서빌리티가 아마 제가 밤잠을 줄이면서 여러 가지 그 아이디어나 또 소통, 뭐 국내적인 소통, 세계적인 소통, 이런 걸 노력해서 좀 피해를 좀 줄여보자 하는 그런 노력을 하게 되는 계기가 된 것 같고요. 지금 이 코비드 19의 위기는 지금 뭐 특히 유럽과 미국 또 아시아 이 북반구에서 피해가 큽니다. 뭐 공포와 또 방심, 그 사이에 어떤 평정심을 갖고 보는 이런 자세를 유지하기는 상당히 어렵습니다. 그리고 그렇지만 결국은 이겨낼 것이고, 그것은 국가와 보건의료계와 또 국민, 이 3자, 이 세 스테이크홀더들이 공동으로 노력을 해야 됩니다. 뭐 미국도 그렇고 유럽도 그렇고 그렇습니다. 결국은 이 또한 지나가리라는 격언이 있듯이 끝날 것입니다. 그 과정에서 우리가 얼마나 공동의 노력으로 피해를 줄이는데 공동으로 노력하느냐, 이것이 굉장히 중요하다, 그런 말씀을 드리고, 또 하나는 제가 이제 이 코비드 19 유행을 보면서 그 포르투갈의 그 주제 사마라구라고 하는 소설가가 쓴 눈먼 자들의 도시라는 소설이 기억이 났습니다. 예, 노벨상 문학상을 탔죠. 이 눈먼 자들의 도시의 그 인상적인 문구가 눈뜬 자들만이 이 위기를 감지하고 경각심을 또 얘기하고 걱정을 하게 되죠. 그러니까 눈 감은 자들은 잘 인지를 못합니다, 위험을. 그런 측면에서 제가 눈뜬 자로서 뭐 좀 경각심을 갖고 사태를 정확히 알려야 되겠다 하는 생각을 또 하게 됐습니다. 뭐 적절한 비유가 될지 모르지만 눈먼 자들의 도시의 소설의 그 장면이 이제 떠오르고 있는 것이 떠올랐던 것이 아직 뇌리에 있습니다. Well, the novel certainly seems to be relevant, Dr. Kim, and my conversation with you tonight, I've certainly learned a lot. I've learned how difficult the challenges can be, but as you said, if you approach this on a factually, empirically, level-headed, then perhaps this too will pass, we can solve this. I hope that the rest of the world, including the United States, learns from your valuable experience and the knowledge that you have gained dealing with this pandemic, as well as previous epidemics such as MERS and other influenza epidemics, the SARS corona epidemic. So I'd like to thank you so much for devoting so much of your busy time to discuss this, and with the Korea Society supporters, and all those who follow the Korea Society. I think this is a very valuable and timely program. So I wish you all the best in your work ahead. 번 회장님, 일단 좋은 질문으로 저에게 또 좋은 영감을 주셔서 감사드리고, 제가 드린 말씀이 또 코리아 소사이티 회원님들, 또 뉴욕, 또 미국의 많은 국민들한테 이제 큰 도움이 되길 기원합니다. 그리고 이 어려운 난국을 이제 또 건강하게 잘 지내시고 또 잘 벼터내시기를 멀리서 기원하겠습니다. 경청해 주셔서 감사합니다. Well, thank you very much, Dr. Kim. Thank you again for taking so much time. Thank you.